ओडिशा सूचनार आज एक गुरुत्वपूर्ण डिबेटर कारण या जे गंगोर सर को निलंबित करा जायछि किबा सस्पेंड करा जायछि। तो एठी कोउट ना कोउटी सौम्य परिवार को न्याय मिली नहीं, आज मध्य न्याय मिली नहीं। 18 दिन 45 दिन बीती जाइथिले मध्य मात्र 18 जन को अरेस्ट करा जायछि आउ एबे आज गंगोर सर को सस्पेंड करा जायछि। तो एठी कोउट ना कोउटी परिवार मन रे मध्य एबे भी खबर रहिछि, एबे भी अशांति रहिछि, तांको न्याय मिली नाही बोली। तो आजर गुरुत्वपूर्ण डिबेट ए कारण सेति विषय आलोचना करबा। हम संगे अछंती सौम्य भाई को भौणी आउ सौम्य भाई को बापा तांको माँ आउ हमर वरिष्ठ सांबादिक सुकांत महंती सर। माँ कौन कहिबे आज एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै सरकार आउ सस्पेंड करिसंती गंगवार सर को सस्पेंड कर किसी मोर से मो मन संतुष्ट नुह। कहीं आपको संतुष्ट लगुनि? तो 18 जन को अरेस्ट करागला, जनक पर जन को अरेस्ट करा पुलिस एबे भी खोजुची आउ सस्पेंड कर जहाँ पर समस्त अभियोग आसुला जे गंगवार सर सौम्य भाई प्रति किसी अन्याय करथिले किंबा तांको घरे निजे काम नियोजित करथिले किंबा कोउना ना कोउटी परोक्ष रे प्रत्यक्ष रे तांकर किछि घटना रे हाथ थिला बोली। तो से तो सस्पेंड हो जाए, आपण काहे मन दुख करछंती? सस्पेंड होते आज सस्पेंड होते काली से चाकरी पाइबे, बर्तमान भी कहीं से दरमा पाउथे आ मो पु मो छोटा मत किए दब ना कौन। सर आप वरिष्ठ सांबादिक सर कौन कहे केमती देखुं सस्पेंड को आप देखुं? मुझे कहबी मोहन बाबू सस्पेंड कले ठीक अच्छी भल कथा, गोटे एक्शन मोड को आसी किंतु जो माटी आज कांदुछि, जो माँ तार बढ़िला पुओटा को हरई देला सी कौन फेरी पाइब? कहीं न्याय व्यवस्था एत विलंब? बारंबार प्रथम दिन से माँ कही आसुछंदी, से बापा कही आसुछंदी, से भौणी कही आसुछंदी, शेषे तांकू दीप जालिया पड़ला। 7 दिन पर जेतले दीपर से कहउछंदी जे आमे जेतले न पारिलु सेतले जगन्नाथ महाप्रभु सूर्य महाप्रभु हाथ टेकी देलु। जो दिन 11टार मो पुओ को गोटे लांछित करके जो भाया घटना घटा जाइथिला, एते अमानुषिक भावे, एते बर्बरिचित भावे कहीं कौन सौम्य एमती कर देइथिला? गोटे पिला को नेकी ताकू गोड़ घसैल, ताकू नेकी तम घरे पानी बुहाइल, स्त्री पिलार माने ये लुगा सफा करेल, निर्यातना आउ किछि नुहे। शेषे से पिलाटा को मानसिक जंत्रणा दियागला। परिशेष आउ किछि पुलिस बाबा किछि आमे परोक्षर सुनलु जे नाई से भलिया करंती नाही। आज्ञा आमे भल भावे जानिचु ए भलिया करा जाए। एवं बारंबार माँ बंधु परिजन समस्ते गोटे लोक ना गोटे आईपीएस ना कहीं कौन मिछ कहते? कहीं एते दिन सरकार को लगिगला 45 दिन। एनएचआरसी टीम को जिते बारंबार आम जिते अपील करूँ, जिते आम मीडिया प्रचार करा जाउथला, परिशेष लास्ट दिन तांकु जस्ट आनिकी पचरा जाइथिला। तापर बोथरा साहब अणागला किंतु कौठे ना कौठे एबे भी मार मन बुझुनी, बापार मन बुझुनी, भौणीर मन बुझुनी। केमिति बुझीब? कारण निज पुओटा को जो भिड़ हिंसार तांकर कथा हैला, भिड़ हिंसार जो नियम रही, भिड़ हिंसार जो एक्ट लगागला नहीं। आज जो मानकु सस्पेंड कराई, गोटे सस्पेंड ठीक नुह, तांकर कहिबार था डिसमिस करा जाऊ, बहिष्कार आदेश प्रदान करंतु मुख्यमंत्री। आज मोहन बाबू आज जो पदक्षेप नेले सेटा आज कहीं मासे पूर्व न कले, 45 दिन पूर्व न कले, सौम्य को आहरी गोटे करागला। एबे भी जो झील को लगे कि से झील को प्रायोजित करिक करा जाइथिला ना, से झील कहीं तानारे एफआईआर देला? शुणा जाउथिला ताकू भल पाउथिले, बाहाबार जो योजना कराइथिला, किंतु जहाँ को सौम्य बाहा हेबे से झील को जाई पचार दियागला एनएचआरसी टीम, किंतु क्राइम ब्रांच पचारि पारलानी। तत्परे प्रथम झील गले कुआडे एपर्यंत तांकू पुलिस मध्य धरी पारनी, क्राइम ब्रांच धरी पारनी। आज मोदी सारंकर प्रभाव हो कि महामहिम राष्ट्रपति आज ओडिशा आसुछंती 20 तारिख रे हो, जहाँ भी हो, ये मार जो आकुल निवेदन, भौणीर जो आकुल निवेदन, बापार जो दीप प्रज्वलन जो निवेदन ओडिशावासी सेटा थिला हुए तो जगन्नाथ महाप्रभु सूर्यनारायण प्रभाव मु भावुची। कारण मोहन माझी भी संसार करिसेंती,
द्रौपदी मुर्मू मध्य संसार करछंती तांकर पिला को जदि एतिकी हेइथान सी कष्ट आ द्रौपदी माँ भल भाव जानी मार ममता केते माँ पाखर पिला चली गले केते दुख शास्त्र कहुई मुहि तोर माता निरते कांदी मरी बार जुगान्तर संसार एमिति वस्तु नाही एमिति किछि नाही माँ केवल गोटे ता पणत कानी रे जे पर्यंत रखिथिला से पर्यंत सौम्यर किछि नला जेतेले घरु से बाहरी गला अघटन घटिला माँ जेतेले ता कानी खाली हे जाइछि सेतेले माँ काहाकू काहींकी ता मन रे संतुष्ट आछो कारण तार ता पाखरे पानी दबाकू कहीं नाहिंदी आमे जेतेबेले आसिकी देखिलु माने आमको देखिकी से कांदी पकेइले आमको देखिकी कोठे तांको पुओ बोध हुए आसीगला तांको पुओर सांग माने आसीगले मिठा आनिकी दउछनी से भौणीटी कांदी पकाउछंदी बापा मध्य कांदी पकाउछंदी को पिलेरे तमे खाइनो कदलटे खाइ दियो मिठा अछि से मिठा अछि किंतु खाइबा को आज नाहंती पुओ नाही माँ मुहरे दवा गुटी आहार तेणु केमिति बा आमे बुझिबा ओडिशा खाली मार मन नुहे ओडिशा रे जेते प्रत्येक माँ अच्छी समस्ते सौम्य पे न्याय भिक्षा कर समस्ते मु मध्य चाहूँगी ए मार आखिर लुह पोछि न हो पछके किंतु सौम्य को न्याय दबा दरकार सौम्य को कहीं लांछित करके मरागला कहीं गोटे सूर्य भली चंद्र भली पिलाठे कलंक लगागला कहीं कौन कारण थिला यार आ भितर किए मास्टर माइंड थिला एवं जो एडीजी साहेब ना रे बारंबार बारंबार सी आमर शत्रु नुह किंतु माँ बापा भाई भौणी बंधु बांधव समस्ते जानी थिले ताकू से घसौथिले घर काम नियोजित करथिले सरकार विलंबर हो पछे एक प्रकार पदक्षेप ने किंतु ए पदक्षेपटा तांको मन बुझुनी से कहउछन तांग फांसी खुंटरे चढ़ा जाऊ दोषी मान तेणु मु निवेदन करी राज्य सरकार कहतु मुख्यमंत्री को एवं राष्ट्रपति महोदय को एवं परिशेष प्रधानमंत्री को आईन मंत्री को उचित पदक्षेप नियंतु बोथरा साहेब तांको जो प्लान कर दोषी माने खसी नजिबार बाट न करंतु दोषी की जेमिति हेले दंड दबार प्रयास करंतु मु जीवे सौम्य भाई को बापा को पाखको कौन कहबे आज्ञा आपन को ए जो आज सस्पेंड करागला निलंबित करागला गंगवार सर को कोटना कोटी सौम्य भाई के प्रति से अन्याय के अविचार करथिले बिले आपन को उद्बोध होतिला तो ताको आज फाइनली सरकार डेरी रे हो पछे ताको निलंबित करछंती तो कौन कहबे आपन सरकार सरकार निलंबित करछंती एटा गोटा दंड नुह हुए तो आज निलंबित करछंती आउ 5 मास पर 6 मास पर तांका हाफ दरमा पाइबे से पुणी रिजॉइन करिवे सेटा निलंबित गोटा पनिशमेंट नुह तेणुकरी मु बोरसा साहब को मनमोहन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण साहब को द्रौपदी माँ द्रौपदी मुर्मू को एवं प्रधानमंत्री मोदी साहब को अनुरोध करुछि से तांकु पूरा संपूर्ण चाकरी डिसमिस करी तांकु आजीवन कारादंड दियंतु ताले ए ओडिशार ए आम अंचलवासी पंचायत ग्रामवासी बापा मानकर आउ तार जो भौणी मान अच्छा समस्त मनस्कामना पूर्ण हम बा समस्ते खुशी हे जो मैंने अच्छा जो मैंने दोषी तांकु संपूर्ण संपूर्ण दंड दि जाऊ आजीवन कारादंड दि जाऊ आउ दोषी मान को निर्दिष्ट संपूर्ण भाव में कारादंड दि जाए दोषी सब्यस्त करा जेतले बोथरा सर चार्ज नेले सेतले किछि दिन पर सुनिबा को पाइले जे सेमिति किछि काम रे नियोजित करनथिले सौम्य भाई को से संपूर्ण मिथ्या न होले भी सेमिति कोनसी प्रकार प्रमाण नाही बोली कहउथिले किंतु हठात आज तांको सस्पेंड कर दिले तो आपन को एटा केमति देखुछुंदी आ भीतर किछि रहस्य लुचि रहिछि ना नाही ठीक तदंत बाटरे चली छि ना बोथरा सर जो कहउथिले तां क्लीन चिट दिया छि मु सुनथिले संवाद रे हां दिया क्लीन चिट फिर केमति सस्पेंड कराला एटा आश्चर्य विषय तेणु सस्पेंड कराला से कौन पाई कौन भल मंद पाई आमको तो कही ना से न्यूज रे कहते क्लीन चिट दिखाई तेणुक से समय मुझे देखुली जे जे गंगवार दयाल गंगवार मुर्गी हस मार्थे किंतु बर्तमान मुझे आज देखिली जो न्यूज से मन खुश सुखी जाइए तेणुक सी सुखिले नुह मो तो पुओ चलीगला मो वंश बुड़ीगला तेणु सुखिले कौन हम ता दी पुओ को न देखिपारू सी सेमती आजीवन कारादंड हो ता चाकरी जाऊ
ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଆସିବି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେମିତି ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ଯାହାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘର କାମରେ ନଥିଲେ ବୋଲି, ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା, ତ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଏଇଟା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବି 2 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲା ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯାଉନଥିଲା, କିଛି କରିନଥିଲା, ମସାଜ କରୁନଥିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇନଥିଲା, ତ ତାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଇଠି, ପୁଣି ତାର ସ୍କୁଟିଟା ସେଇଠି ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଏଡିଜି ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କରି କଥା ବି ହଉ, ସେମାନେ ତ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼ କାହିଁ କରିଲେ? କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି, ମୁଁ କୁହେ କି ଦୋଷୀ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ ଧର୍ମରେ ଥିବି, ନ୍ୟାୟରେ ଥିବି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ସାଥ ଦେବେ। ତ ସିଏ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଏମିତି ଆଜି ମାନେ ଠିକ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଭଗବାନ କେମିତି ଗୋଟେ ମିରାକେଲ୍ ଦେଖେଇଲେ? ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ସତ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାଇକୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲେ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ହାରାସ ହେଇଥିଲା। ତା ଯୋଉ ସମୟରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମରାଯାଇଛି, ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆମ ଭାଇ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜିକି 45 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ନା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ଭାତକୁ ଶାଗ ଭଜା। ସେ ପୁଅ ଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ନା? ନ ପିଇକି ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କଲାରୁ ମୁଁ ଖାଇଲି, ସେ ଖାଇଲେ। କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ଥିଲେ, କ'ଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେଣି, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, କି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି PMG ପାଖରେ ସେଇଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦାଦାଙ୍କର ମୋର ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବୁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ, ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେତିକି ଠିକ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ଧର୍ମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ କରିବ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେଣି, ଦେଖେଇବେ ବି ଆଗକୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ କି ଆମେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭୟ ଯାଆନ୍ତା। କାରଣ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ କରିବ ସେ ବୋଲି କିଛି ଠିକ୍ ବି ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ହେଇକି ସେଇ ପୁଅ ସେ କାଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଥାନ୍ତି। ମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ବୋଉ ମୁଁ ଲୁଗା ଦେଖିକି ଆସିଛି, ତୋର ମୋର କିଣିବାକୁ ଯିବା। ଖାଲି ଖୁଡ଼ି ଏଇ ସବୁ କଥା କହିକି କାନ୍ଦାନ୍ତି। ମାନେ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ, ସବୁ ମାନେ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବେ। ସିଏ ମଣିଷ ପଥର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ହସି ହସିକି ମାରୁଥିଲେ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିବେ, ମାରିଥିବେ, କି ସେମିତି କିଛି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ସମୟ ତାଙ୍କର ଆସେ। ସେ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିକି ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ପାପ ଘର ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ଯୋଉଟାକି ସେଠି ମୋ ଭାଇକି ବଳି ପକେଇଦେଲେ ଭଗବାନ, ଯେ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ମା? କହିବି କ'ଣ, ମୋ ପୁଅଠାଇ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରମାଣଟା ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁକି ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲେ, କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କର କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ କରିଥିଲା। ମୋତେ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ନିହାତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନି ପାତିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଭଳିଆ ମାଗୁଛି। ମୋତେ ସେ ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ପାଇଁକି ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେ ତୋ ପୁଅକୁ ଆମେ ଏଇଆ ପାଇଁକି ମାରିଛୁ, ଏଇ ରାଗ ଥିଲା, ମୋତେ ସେଇ କଥା ତ ସିଏ କହନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲ ସତର ପଏଣ୍ଟ ବାଛିକିରି ଦେଖେଇବେ, ମୁଁ ଜାଣିବି ହଁ ମୋ ପୁଅର ଏତିକି ଭୁଲ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ତ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି,
से फोनटारू से कौन बा करुଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କଥା ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ। ନାଇଁ ସେଠି ଯେତିକି ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମା ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କଥା ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବଚସା ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ତ ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ହିଂସାର ସେ ଝୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ସେ ଝୁଅ ଦି ଜଣ କଣ ପାଇଁ କି ସେ ଝୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଘୋଡେଇକି ପର୍ଦା ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଝୁଅ ଦି ଜଣ ହିଁ ଆସିଲେ ସିଏ ସବୁ ହିଁ ସତ କଥା କହିବେ ସେ ଝୁଅ ଦି ଜଣ ଆସିଲେ ସେ ଝୁଅ ଦି ଜଣ ସବୁ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କେତେ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚା ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଘୋଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାର୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ସେ ତ ଏଇ ବେପାର କରନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ସେ ପୋଷନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ବେଉସା ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି କେତେଟା ବେପାର କରିକିରି ଟଙ୍କା ନେଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସୌମ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓମ୍ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କି ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବେ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଦୁଇ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସାକ୍ଷୀ କରିଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏବେ ଯାଏ ବି ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜସାକ୍ଷୀ କରାଯାଇଛି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ବୋଲି ନା ନା ସେମାନେ ବା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ମୋ ଛୁଆକୁ ମରାଯାଇଛି ସିଏ 3 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସିଏ ସବୁ କଥା ସତ କହିବେ ସେଇ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ମା ଟିକେ ପଛକୁ ଆମେ ଫେରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁଅକୁ ମୋର ଶୋଚନ୍ତିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କେବେ ମା ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମନରେ କ୍ଷୋଭ କେବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଉ ମୋ ମନରେ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଅଛି କିମ୍ବା ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି କେବେ କିଛି ପୁଅର ହାବଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ପଛକୁ ଯିବା ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ପୁଅ କହୁଥିଲା ଚାକିରି ଉପରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଟିକେ ନାହିଁ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାର କ'ଣ ଏ ରହୁଥିଲା ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ନାହିଁ କରୁଥିଲା ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି ନର୍ମାଲି କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସିଏ ସେତେ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହବ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଜିମ୍ ବାବଦ କହେ ଆଉ ଓମ୍କୁ ତ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଲୋକ ମନା କରିଛନ୍ତି ତୁ ସେ ଓମ୍କୁ ଆଉ ଭରି କରନା ସେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ମୁଁ ବି କହିଛି ତାକୁ ତୁ ଭରି କରନା ସେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ମୋ ଜିମ୍ରେ ଟ୍ରେନର ଯିଏ ବି ରହନ୍ତି ସିଏ ବି ମନା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାଉସୀ ଭାଇକି ମନା କର ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ ଆମେ ମନା କଲା ପରେ ବି ସେ ତାକୁ ସେ ଯାଇକିରି 600 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା ଗଲା ସୁପର ପ୍ଲାନିଂ ମାସକରେ କଲା ଗଲା ତାପରେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲା ମରିଲା ମାରିଦେଲା ମାଇଲା ଖାଇଲା ଆଉ କ'ଣ जो युवती को NHRC तदंत घरक आनी जहाँ संगे आप पुअर बाहाघर लगी गोटे ऑडियो भाइराल होता है सी मना कर ओम को तुम आउ एंट्री करो ना कि जिम रे सहित किसी करो ना बोली तो एमती कहीं से झील को लगे ओम को भर्ती करूँ बोली कौन से झील कौन जानी कि हाँ सी पुअर टे तो गोटे भल सांग सी कथा आम जो समस्ते जाचु से झी भी से जानी कहला जे ओम को रखना से तो शत्रु आउ से तो सब छुआ को ये करे मो पुओ तो जानी पाइला नहीं मो पुओ तो कहले मो पुओ उपरକୁ हाथ टेक देला कहला से जी स्वतंत्र मो पछरे मोर धर्म थले विचार करिवो धर्म विचार कला आ कोन सर आप सांबादिक हिसाब से केमती देखुं माँ गोटे अभियोग आसूची जे सुकल्पित सुचिंतित भाव में मो पुओ को हत्या करागला बोली तो आप केमती देखुं देखो मुझे कहबी ये जो घटना को जो तर्जमा करवा मु भी कहबी एटा गोटे सुपर कल्पित कारण गोटे पिला को निगला बाटरे ताकू रचना करागला तार जदि देह ये करागला आपन जदि भितरी कथा जानवे किए कहूँ स्टेरॉइड नहीं गला किए कहूँ मद पीला किंतु सौम्य मद पीएनि जो मैंने जिम करती सहज मद फद पीएनि मु जानी मोर गोटे भणजा पाखे नौला से गोटे भल पिला थिला एवं आउ गोटे पिला आम पाखे चाकरी कर से पिला झीटी कहूला से बहुत भल पिला थिला कहा सहित एमती झगड़ा न थाए कौन सी झील को भी केबे छेड़छाड़ बा कौन सी खराब नजर से देखती ना प्रायतः सौम्य बाहर को अल्प दिन पर जाए मुझे तो जानी किंतु जहाँ मुझे पिलाठू शुणी जे मोर भणजा कहला से किसी दिन पर जाते सौम्य सार बाहर को तेणु से बॉडी की ये करते एवं मुझे जानी से दिन कुआडे सौम्य जाऊले तांको चाकरी जो प्रोब्लेम थिला एडीजी जो प्रकोप थिला भय थिला एवं तांको मुंडिया मारी थांते एवं से कुआडे भूल मागी थांते नाई मु आउ थरे आपन पाखरे काम करिवे आउ थरे ठीक ठाक हो बोली
ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଓମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଛି ବାଡ଼େଇଲେନି ମୁଁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ କୁନାଲ ହଉ ଅଲଗା ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା କଟକରୁ, କିଏ ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କର କାମ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେମାନେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପିଲା ନନ୍ଦୀ ନନ୍ଦୀ କହୁଛି, ଅନେକ ପିଲା ଥଟ୍ଟା, ଭଉଣୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୋତେ, ତମର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବାଡ଼େଇବାର କିଛି ପ୍ରୋସିଜର ଥିଲା, କାହିଁକି ବାଡ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଖରାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ପଳେଇଲା? ତା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେବ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେଇ ନଥିଲା, ହୁଏତ ବାହାରି ପାରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍, କିନ୍ତୁ ଫଲ୍ସ ବି ହେଇପାରେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁପର କଳ୍ପିତ ନ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଧକ୍କା କଲା ଯଦି ରୋଡ଼ ଉପରେ, ସେ ଦୌଡ଼ିଲା କାହିଁକି ସେପଟକୁ? ଯଦି ଦୌଡ଼ିଲା ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଠି ବାଉଁଶ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ସେଠି ଜୋତ ଆସିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଜୋତ ଅଛି, ବାଉଁଶ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ମା ବାପା ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। କାରଣ ନିକଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଆସିଲା, ଧକ୍କା ଦେଲା, ତାପରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଗଲେ 40-50 ଲୋକ, ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକ ଆସିଗଲେ, ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା କରିଦେଲା ବାଡ଼େଇ ଦିଆହେବ, ମାନେ ବାଡ଼େଇ ହେବ ମାନେ ପୁରା ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ, ଫେରେ ମାଡ଼ ନୁହେଁ ମରଣାନ୍ତକ, ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକା ଇଏ କରାଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ତ ହେଲା ବାବୁ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ଫାୟାରିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଚାହିଁଥିଲେ 5 ଜଣ ଯଦି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଭାଇକି ମାଡ଼ ହେଉଛି, ତା ବି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ମାଡ଼ ବାଜିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ପିଲାଟା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପିଲାଟା ଖରାରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧିକି ପକା ହେଉଛି ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ସରକାର 108 କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପଟେ ପାଖରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ପିଲାର ମାନେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲାଣି, 3 ଘଣ୍ଟା ରହେ, ତଥାପି ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଡାଲା ଅଟୋରେ ପକେଇନେଲେ। ଏଇଟା ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଯୋଉଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଡାକ୍ତରଖାନା କ'ଣ ନେବାର ଦରକାର ଥିଲା, ସେଠି ଡାକ୍ତର ତାର କିଛି କରିପାରିବ? ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଯାହା ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଘଟଣା ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ସୁପର କଳ୍ପିତ ଏବଂ ଗୋଟେ ରଚନା ଯାଇଥିଲା ବା ରଚା ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥ ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରପର ପ୍ଲଟ, ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ, ପ୍ରପର ଲୋକେସନ, ପ୍ରପର ଲୋକ, ପ୍ରପର ଫୋନ, ସବୁ ପୁରା ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି, କାରଣ ତାକୁ ତା ବର୍ଷେ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଟା ତାକୁ ସେଇଠି ହିଁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ନା, ଯୋଉଠିକି ଆମର ପେପର ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆମେ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ପେପରରେ ପଢିଲୁ ଯେ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ପ୍ଲାନିଂ ନ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କେମିତି ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏମିତି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଇ ପ୍ରପର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାହିଁ ବଛା ଯାଇଛି ଯେ ସୌମ୍ୟକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଦେବା କିମ୍ବା ତାର? ସେଇଟା ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଥିଲା ନା, ଲୋକ ସିନା ଗଦା ହେଇଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଏ ହେଲେ ଲୋକ ସବୁ ଗହଳି ହେଇଯିବନି, କିଏ ଡାକିଥିବେ, କ'ଣ କରିଥିବେ, ଏସବୁ ଚାଲିଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ମରୁନି, ସେ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି, ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହିଲେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା, ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ହେଇଛି, କେହି ବି ଆସିଲେ କେହି ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ସର୍ବସାଧାରଣ, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଖା ଯାଇ ରୋଡରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ନ ଡାକିବି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଲୋକ ବା ସେଇଠି ଲୋକକୁ ମର୍ଡର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି 20 ବର୍ଷ ରହିକି ଆସିଛି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରୁଥିବ, ବାଡ଼ଉଥିବ, ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମୋ ଭାଇକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କି ମାନେ ସତ୍ୟନଗରରୁ, କଟକରୁ, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କ'ଣ, ସେଇ ନା ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କ'ଣ ସେଟା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗଡ଼ ନା କ'ଣ, ସେ ଜାଗାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲୋକ ଏମିତି ସବୁଆଡୁ ଖବର ପାଇଗଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଉଥିବ, ଲୋକ ଅନଉନଥିବେ, ଲୋକ ଡରୁ ଥିବେ। ଆକୁ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିକି ପୁଣି ତାକୁ କୋଉ ଟାଇପର ମରା ଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ସେ ନିଶା ଖାଇଛି, ଏମିତି କରିଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିଛି, ମରା ଯାଇଛି। ତ ଯଦି ସିଏ ନିଶା ଖାଇଲା, ସିଏ ଯଦି କ'ଣ ପଦେ କରିଥିଲା,
ତମେ କ'ଣ କଲ ତମେ ତମେ ଏମିତି ବାଗରେ ଖାଇଥିଲ ଯେ ତମେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲ ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନେଇଗଲ ତମେ ତ କାହାକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ବି ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ନବାଟା ଭଲସେ ଜାଣିଛ ହେଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଯଦି ବି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଖସିବେ ତ ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ବି କରିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଧିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଆଉ ଉପରବାଲା ଦଣ୍ଡ ଦବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମରାଯାଇଛି ସେ ପାଣି ମାଗୁଛି ତା ପାଟିରେ ବାଉଁଶ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ତାକୁ ତା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିଛି ସେ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକେଇଛି 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଲଢୁଛି ତଥାପି ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ମରଣ ବେଳେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସତ୍ୟବିହାର ସତ୍ୟନଗର ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖବର କରାଗଲାନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ କାହାର ଥିଲା ବୋଲି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିଥାଇପାରେ ବାପା ହିସାବରେ ମା ହିସାବରେ ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତିକି ଦିନ ଚାକିରି ଭିତରେ 3-3ଟା ଜିମ୍ ଆଉ ନିଜେ ଷ୍ଟେନର ହେଇ ଆଉ 10-20ଟା ଶିଶୁ ଉତାରିଥିଲା ଆଉ ଏମାନେ ସହିପାରିଲେନି ଆଉ ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଏମାନେ ସହିପାରିଲେନି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେୟାରରେ ଥିଲେ ଜିମ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜ ରଖିଥିଲା ତ ସେମିତି ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ନା ନା ମାରିଦେଲେ ମାଲିକ ହେବି ତ ସେ ତ ଗୋଟେ ଦୋସରା କଥା ମାରିଦେଲେ ମାଲିକ ହେବି ସେ କହି ନେଇଗଲା ମାରିଦେଲେ ମାଲିକ ହେଇଯିବ ସିଏ ମାଲିକ ହବ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ ଆଉ ସିଏ ତ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଅଲଗା କଥା ସେଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି କି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିପାରୁନି ତାଠୁ କି କିଏ କହିଲା ସେ ଶୁଣିବା କଥା କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାରିଛନ୍ତି ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ତାକୁ କାଳ କଲା ସେ ସତ୍ୟବିହାର ଜିମ୍ ଯେ ଯେଉଁ ଥିଲା 30% ସେୟାରରେ ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଲେ ବାଉଁଶ ଲଗେଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ ତାର 14 ମାସରେ ଦରମା ରଖିଲା 50-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଲା ସିଏ ପ୍ରଦୀପ ଦେହୁରୀ ଆଉ ସିଏ ଏଡିଜିର ନିଜ ସିଏ ଗୋଟେ ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଦେହୁରୀ ଯିଏ ଆଉ ଏ ତ ରେଲୱେ ଗଙ୍ଗୁଆର ତ ରେଲୱେର ଇଏର ତେଣୁକରି ଏଡିଜି ନିଜେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର କନେକ୍ସନରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦରମା ଦେଲାନି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଲା ଇଏ ସବୁ ବିକିଲା ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେ ଜିମ୍ ସତ୍ୟବିହାର ଜିମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘର ସିଏ ତାକୁ ପୁଅକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁଅ କରିଥିଲା ସେ ଏବେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ପୁଅକୁ ଘର ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ତାର ଜିମ୍ କରିଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ କେତେ ସୁରାଗ ପାଇଥିବ ପ୍ରଦୀପ ଦେହୁରୀ ସୁରାଗ ପାଇଥିବ ଇଏ 4-5 ଥର ଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ସୁରାଗ ପାଇଥିବ ସିଏ ହୁଏତ ଆର ବି ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ପ୍ରଦୀପ ଦେହୁରୀର ଏଠି ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ସିଏ ତାର ଇଏ କଲା ମାନେ ଇଏ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟା ନା ସେ ସତ୍ୟବିହାର ଜିମ୍ଟାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି ଆ ନାଁରେ ଫିଟନେସ୍ ଗାଲାକ୍ସି ଅଡ଼ସ୍ପୁରରେ ଏ ଯେଉଁଠି କରିଛି ଫିଟନେସ୍ ଗାଲାକ୍ସି ସବୁ ଦେଇଛି ନା ତେଣୁକରି ସିଏ ଦେଖିଲା ଇଏ ଯଦି ପିଲା ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଏଠି ଯଦି କରିଦେବ ଆମ ପାଖରେ ତାହେଲେ ମୋ ଜିମ୍ କେହି ଆସିବେନି ତେଣୁ ତାର ବେପାର କମିଯିବ ତେଣୁ ତାର ରୋଜଗାର କମିଯିବ ତେଣୁକରି ମୂଳରୁ ମାରିଦେଲେ ଯିବ ସେ ନା ଦେବ ସେ ଦେଖିବା କଳି ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଏ ଓମ୍କୁ ଧରି ଓମ୍ର ନମ୍ବର ଅଛି ତାପରେ ଏ ପ୍ରଦୀପ ଦେହୁରୀର ତାର ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠିକି ନମ୍ବର ଓମ୍ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କନେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଯିବ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ ତେଣୁକରି ସବୁ ଯିବ ମୂଳରୁ ମାରିଦେଲେ ସରିଯିବ ଆଉ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜୁଟେଇ ଦେଲେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଏମାନେ ଇଆ କଲେ ଆଉ सर मु शेष पचारे शेष क्वेश्चन आपको आप सांबादिक हिसाब से कौन कहवाक चाहिए जे बापा जो आक्षेप लगेले जे मूल माइले जीव सरी बोली तो से संक्षेप किसी सर कहे देखु सी जो बाबू ना सत्यविहार जिम्र जे मालिक सी जो कथा कहते आम देखी कुआड़े शुणा जाइथिला एवं डायरी कुआड़े बाहरी बाउंस लगे से जगह को भर्ती करा दिया जाई नथिला एवं जो पारिश्रमिक थिला
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଏତେ କମ୍ରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଉଠିକି ତାର ଏତେ ସୁଢଳ ଶରୀର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିକି ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଟ୍ରେନର ହିସାବରେ ଏବଂ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟ ରହିଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହୁଏତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟା ଯାହା ଯାହାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବିହାର ମାଲିକ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଜିମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କଠୁ ମାଆଙ୍କଠୁ ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ସେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରାଯାଉ। କାହା କାହା ସହିତ ତକରାଳ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ ପଇସା ପାଇବାର ଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିଲା ତିକ୍ତତା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ନେଇକି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର କରାଯାଉ। ବୋଧ ହୁଏ ବାହାରିବ ଏଇ ଭିଡ଼ ହିଂସାଟି କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ସୌମ୍ୟର ଏତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଘଟିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ ତ ଯିବନି ସରିବନି, ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ସୌମ୍ୟକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଝୀ ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇছে ସେଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟିକେ ମା ବାପାଙ୍କର ମନ ବୁଝୁନି। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଡିସମିସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ହେଉ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ଖୁଲାସା ହେବ। ଯେଉଁ ଅଫିସରଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଏତେ ବଡ଼ IPS ଅଫିସର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରକାର ତାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିକି ବାହାର କରିବେ। ଯଦି ନ ବାହାର କରିବେ ସେ ମାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି, ବାପାର ଭଉଣୀର ଗାଁବାଲାଙ୍କର ମାମୁଁ ମାଇଁ ବା ଉପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର। ତେଣୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ମା କ'ଣ କହିବେ ଶେଷକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନ୍ୟାୟ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପିଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳିଲା 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ, ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଆଗ ଅଛି ନା ପଛ ଅଛି, ଚେର ଅଛି ନା ମୂଳ ଅଛି? ସିଧା ପେଟ୍ରୋଲ ନେବୁ, ଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ଗ୍ୟାସିଲ ମାରିକି ପିଡ଼ୁ, ଗଲା ସଇଲା ଆଉ କ'ଣ? ମନର କ୍ଷୋଭ ଦେଖୁଥିବେ ମା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ନିଜ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ଯଦି କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ମିଛ କଥା। ଯଦି କେହି ବି ମୋ ସାଥିରେ ନ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧା ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିବି, ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ପିଡ଼ିବି, ଗଲା ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଯିବି, ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ପିଡ଼ିବି, ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଯିବି, ସେଇଠି ଜଳି ଜଳି ମରିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଏ ରଖିଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ରହିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମା ବାପା ଭଉଣୀ ବା ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କୁ, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତାର ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପରାଧକୁ ମିଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି, ଧର୍ମ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିହାତି ମିଳିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେହି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବୁନୁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅ ହିସାବରେ କହିବି, ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ शुभेच्छु हिसाब से हौ बा आपणकर गोटे पुओ भली कहबी जे आपण कौनसी पदक्षेप नियंतु नहीं भूल पदक्षेप सरकार को बारंबार जनातु हुए तो मोहन माझी की आपण देखा करि पारलेनी तांको सचिव आपण को आड़े हे गले मोदी को पाखरे पहुंचबे द्रौपदी मुर्मू को पाखरे पहुंचबे न्यायालयर न्यायाधीशों पाखरे पहुंचबे समय पड़े ओडिशावासी सुप्रीम कोर्ट रे जाइए लड़े आपण भावतु ना जे आपण पछरे कहीं ना आपण झियारी अच्छी आपण पुतुरा अच्छी आपण भणजा अच्छी विभिन्न लोक अच्छा गाँ लोक और ओडिशार अनेक लोक आपण सौम्य केस रे सुप्रीम कोर्ट जावाक तैयार अच्छा तेणु आपण निजक जीवन को एत तुच्छ कहीं मणिबे तेणु सब भगवान को छाड़ू पुअर आत्मा को केमती शांति हम आपण भले खाई पीक रुहतु मुझे निवेदन आपन करी बाबा कौन कहे शेष आप गोटे लाइन टे कहतु आपन को न्याय मिलवार अच्छे केमती न्याय मिलले आप संतुष्ट हे न्याय तो मिलवार अच्छी मिल जदि ये गंगार को देवाल गंगार को चाकरी डिसमिस करी ताकू आजीवन कारादंड दि जाए कि फाँसी दि जाए मो मन खुशी हम
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୁଆଲ ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଇ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଯେଉଁ IIC SI ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ଯାଇ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ ସେଇ 2 ଯୁବତୀ ଯିଏ ଆକ୍ଷେପ ଆଣିଥିଲେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗଙ୍ଗୁଆର ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ଥିଲେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦାଦାକୁ ଟିକେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତ ଭଉଣୀ ହେଇକି ସହି ହେଉନି ତଥାପି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିରାକିଲ୍ ସେ କରିବେ ସେଇଠି ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। କାହା ଭଗବାନ କାହା ହୃଦୟରେ କାହା କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେନି ଯେମିତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ। ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଚାହୁଁଥିବ ଏ କାମଟା ନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିକି ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଖାଲି ବୁଝଉଛି ଯେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ଭାଇ ଦେହର ଯେଉଁ କଳଙ୍କଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେନି କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ବି କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟଣା ହେବେ। ସେ ବି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଜଜ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏଇଟା ହେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରରେ କହିଥିଲି କି ମୋ ଭାଇ ଆମକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୋ ଭାଇ ଛୋଟ ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ତୁ ତା ଚାଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେ ତମେ କୁହେ ତୁ କେବେ କହିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଭାଇ ତମକୁ କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି ତମ ମୁହଁଟା ଦେଖିବେ। କାହିଁ ଓଢ଼ଣୀ ବାନ୍ଧିଛ ମୁହଁଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଅ ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଆମେ ତ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ଭାଇ ଯଦି ଆମର ଭୁଲ କରିଛି ତମକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ କହିଲେନି? ସେତେବେଳେ କହିଲେନି ତ ଲିପ୍ କିସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି କି ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ କହିଲେନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଦେହର କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲେ? ସେ ମରିକି ଚାଲିଗଲା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି ସେଠି ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନ କରିକି କିଛି ନ ଇଏ କରିକି ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକି। ତ ସରକାର କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଏବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାସ୍ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଯେଉଁ 18 ଜଣ ଏତେ ଜଣ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ହଁ 30-32 ଜଣ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ସର୍କଲ ବୁଲେଇଛୁ ଯେ 18 ଜଣ ସମୁଦାୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଚାବି ଛଡ଼େଇଥିଲା ସିଏ ତ ମୂଳରୁ ହିଁ ଦେଖାନି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଚାବି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଚାବି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲା ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ସେ ଇଏ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ସେମିତିଆ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତ ଯଦି ଚାବି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ନା ଆମକୁ ସାମ୍ନା କର। ତମର ଯଦି ସସାସ ଅଛି ଯଦି ବାପଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସାମ୍ନା କର ତ ଲୁଚିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାରି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ କହିଦେଉଥିଲେ କି ହଁ ସେ ଏମିତି କରୁଥିଲା ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତମେ ନିଜେ ଇଏ ହେଇଯାଉ। ତମର ପିଲା ଛୁଆ ତମର ତ ଝିଅ ପୁଅ ଥିବେ ନା ତମ ଦୟା ଲାଗିଲାନି ତାକୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇକି ମାରୁଥିଲ? ତମ ହୃଦୟ କହିଲାନି ନାଇଁ ଏତେ ବାଡ଼େଇଲୁଣି ଆମେ ତମ ମନ କହିଲାନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଁ ସେ ପାଣି ଟୋପେ ମାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଧର୍ମ ହେଇଯାଏ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୋ ଭାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଖାଲରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ କେତେ କୁକର୍ମ କରିଥିବେ ପ୍ରମାଣ ରହୁନଥିଲା। ଏଇ ମୋ ଭାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତୁ? ସେ ତ ମାରିକି ନେଇକି ସେ ଡାଲ ଅଟୋରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କାହା କଣ୍ଠରେ ସେତେବେଳେ ରହିଗଲେ କି ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା କଲେ ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାରିଲେ। ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ? ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିବେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ପରିବାର ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି କ୍ଷୋଭ ଅଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୌମ୍ୟକୁ ହଉ କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ ହଉ ଏଯାଏ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ କାରଣ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିବେଟ୍କୁ।